Hello friends, welcome. Today we are going to learn chapter number 3.2, unit 3.2, a lesson in life from a beggar. Friends, there are many people in our society, in this world, those always complaining about something. I have no dash dash and dash dash, no, and always they are complaining about something. They have negative approaches towards many things, as well as they are pessimistic in their life. They have negative approach. They are always thinking negatively, but some people are living happily. So what is the definition of happiness in our life? In this chapter, this is given that what is the happiness of life. So live every moment in your life happily, then you are always happy. So we have studied in unit 2.4, an epitome of courage. We have studied that uh, Dr. Stephen Hawking, who had a rare disease, motor neuron disease, and he was confined to chair. He was not, he couldn't move, but he made many researches on black holes. He challenged the knowledge of space. So, such like people, such like personalities are ideal personalities for us, that they are igniting our lives, our thoughts, our thinkings. So, in this lesson, rather we can say this is a phenomenon which is written by Sudhamurti. We all know that Sudhamurti is the in charge, or rather, she is owner of the company, renowned company Infosys. And this Sudhamurti, this person is too very ideal person who is always engaged in social work, who is helping needy people, poor people. She has an awareness towards education, knowledge, and many such things. So we are going to study a lesson in life from a beggar. In this chapter, or in this story, we can say this is an incident which has taken place in the life of Sudhamurti. She is sharing her experiences with us. See page number 93. Before it, we can make some chit chats. Make small groups and share a piece of advice that stopped a bad habit in you. A quote or proverb that you love to use often. An experience that taught you a lifelong lesson. A story, a news, an episode, a movie, play that has impressed and changed you. There are many phenomena are taking place in our lives which are impressing us. We have an impression on our mind, on our lives, and these incidents or these experiences are changing someone's life. So we are going to learn about such a lady who was very negative in her life. She was always complaining about something, but a beggar changed her thinking, changed her lifestyle. So we can share or discuss about these points on your own. See page number 93, a lesson in life from a beggar. Meena is a good friend of mine. Meena ही एक माझी चांगली मैत्रीण आहे. She is an LIC officer earning a good salary पगार. But there was always something strange about her. She was forever unhappy. Always she was unhappy. कायम ती दुःखीच असायची. Whenever I met her, I would start to feel depressed. Some people or some personalities are such like that.
someone meets them. At that time, the third person becomes very unhappy. She feels also depressed. So, Sudha Murthy says, I felt depressed whenever I met her. ज्या ज्या वेळी मी तिला भेटायचे त्या त्यावेळी मला सुद्धा असं माझ्या मनामध्ये पण एक नकार भावना निर्माण व्हायची. इट वॉज ॲज दो हर ग्लूम अँड सिनिसिझम हॅड अ वे ऑफ स्प्रेडिंग टू अदर्स. हे का होत होतं? इट वॉज ॲज दो हर ग्लूमी फिलिंग ऑफ सॅडनेस, तिची उदासी औदासीन्य, अँड सिनिसिझम अ डिस्ट्रस्टफुल ॲटिट्यूड, कायम लोकांच्यावरती टीका करण्याची जी तिची प्रवृत्ती होती तो विचार तिच्याकडून दुसऱ्यांच्या मनामध्ये पण पसरायचा. शी नेव्हर हॅड एनिथिंग पॉझिटिव्ह टू से ऑन एनी सब्जेक्ट ऑर अबाउट एनी पर्सन. आपल्या आयुष्यामध्ये पण आपण काही माणसं बघतो पहा की कायम ती दुसऱ्यांना नावच ठेवत असतात किंवा दुसऱ्यांचं कधी कौतुक करण्याचं त्यांना अजिबात माहिती नसतं. आणि अशामुळं काय होतं की त्यांच्याशी भेटणारी त्यांच्या समोर येणारी व्यक्ती सुद्धा तशाच प्रकारचा विचार करायला काही काळापुरता का होईना सुरुवात करते. फॉर इन्स्टन्स आय माइट से टू हर, अगदी सांगायचं तर जर मी तिला म्हटलं, मीना डिड यू नो राकेश हॅज कम फर्स्ट इन हिज स्कूल. मीना तुला माहिती आहे का की राकेश वर्गात किंवा शाळेमध्ये त्याच्या पहिला आला. मीनाज इमिजिएट रिस्पॉन्स वुड बी टू बी लिटिल द अचिव्हमेंट. आता त्याचं जे यश आहे ते झटकन मीना लगेच कमी करेल. मीना काय म्हणेल? नॅचरली हिज फादर इज अ स्कूल टीचर, शी वुड से. ती झटकन म्हणेल की किंवा म्हणणार की हां येणारच, कारण त्याचे वडील त्याच शाळेमध्ये शिक्षक आहेत. इफ आय सेड मीना श्वेता इज अ व्हेरी ब्युटिफुल गर्ल इजंट शी. मीना श्वेता ही एक सुंदर मुलगी आहे नाही का? ऍड अ क्वेश्चन टॅग आला पहा, इजंट शी. मीना वुड बी पेसिमिस्टिक. मीना लगेचच निराशावादी विचार व्यक्त करेल किंवा ती निराशा दाखवेल. पेसिमिस्टिक मीन एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, हॅव्हिंग अ निगेटिव्ह ॲटिट्यूड. पेसिमिस्टिक निराशावादी, लगेच ती निराशावादी होईल. व्हेन अ पॉनी इज यंग ही लुक्स हँडसम. ती झटकन म्हणेल, पोनी म्हणजे घोड्याचं जे तट्टू असतं ते लहानपणी सगळे सुंदरच दिसतं. इट इज एज दॅट मॅटर्स. हा वयाचा परिणाम आहे. वेट फॉर सम टाइम, श्वेता विल बी अग्लियर दॅन एनीवन यू नो. म्हणजे तिच्या मनामध्ये किती वाईट विचार आहेत पहा. याच्यावरून आपल्याला हे लक्षात येतं की जसं एखाद्या भांड्यामध्ये काही पदार्थ खराब झालेला असेल तर त्याची दुर्गंध जी आहे ती सगळीकडे कायम पसरत राहील, तसं आपल्या मनामध्ये जर कायम वाईटच आणि निगेटिव्ह विचारच असतील तर तशाच प्रकारचे ते विचार आपण दुसऱ्यांशी सुद्धा शेअर करतो आणि त्याच्यातून कदाचित आपलीच पर्सनॅलिटी किंवा आपणच एक्सपोज होतो की आपण किती समोरच्या माणसाला तुम्ही कुणाला नावं ठेवता याच्यापेक्षा तुम्ही किती नावं ठेवताय दुसऱ्यांना याचा विचार समोरच्या व्यक्तीच्या मनामध्ये जास्त येतो. आणि मग तशाच प्रकारे ती लगेचच म्हणाली की श्वेता लवकरच तुला इतरांपेक्षा सुद्धा किती वाईट किंवा कुरूप दिसते हे लक्षात येईल. मीना इट्स अ ब्युटिफुल डे, लेट्स गो फॉर अ वॉक. एखाद्या वेळी लेखिका म्हणतात की एखाद्या वेळी मी तिला म्हटलं की मीना आज दिवस काय छान आहे बघ, प्रसन्न वाटतंय, चल आपण फिरायला जाऊया. नो, द सन इज टू हॉट अँड आय गेट टायर्ड इफ आय वॉक टू मच. नाही आज काय जरा उष्णता आहे, सूर्य खूप तापलेला, याचा अर्थ काय की आज खूप गरम होत आहे आणि जर मी चालले तर मला अजूनच थकवा येईल. बिसाइड्स हू सेज वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, देअर इज नो प्रूफ. पुढे जाऊन ती त्याला कॉम्प्लिमेंट काय देईल तर असं कुणी सांगितलंय की चालल्यामुळे चांगलं आरोग्य राहतं, गुड फॉर हेल्थ, इट इज गुड फॉर हेल्थ, देअर इज नो प्रूफ. असं काही प्रूफ नाहीये, त्याला काही पुरावा नाहीये. दॅट वॉज मीना. शी स्टेड अलोन इन अन अपार्टमेंट ॲज हर पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली. आता या पॅरेग्राफमध्ये काय मित्रांनो की त्या मीनाचं एकूण लाईफ किंवा तिचं कॅरेक्टर स्केच आहे, तिचं आयुष्य कशा प्रकारचं आहे हे लेखिकेने या पॅरेग्राफमध्ये सांगितले. कदाचित पॅरेग्राफ जर परीक्षेमध्ये आला तर आपल्याला अशा प्रकारचा प्रश्न येऊ शकतो. डिस्क्राईब द मीनाज पर्सनॅलिटी.
That was Meena. She stayed alone in an apartment as her parents lived in Delhi. तिचे आई वडील दिल्लीला राहायचे आणि म्हणून ती या ठिकाणी नोकरीच्या निमित्ताने एका अपार्टमेंटमध्ये राहत होती. शी वॉज अन ओनली चाइल्ड अँड हॅड द हॅबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एनिथिंग अँड एव्हरीथिंग. आणि ती तिच्या आई वडिलांना एकुलते एक असणारा अपत्य होती आणि तिची सवय काय होती? शी वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट एनिथिंग. कशाबद्दलही तिची तक्रार असायची आणि एव्हरीथिंग, प्रत्येक गोष्टीबद्दल तिची तक्रार असायची. नॅचरली शी वॉजंट अ व्हेरी प्लेझंट कंपनी अँड नोबडी वॉन्टेड टू व्हिजिट हर. आणि अर्थातच त्यामुळे झालं काय की तिला कुणी अशा प्रकारची आनंद देणारी कंपनी, कुणी मैत्रीण तिला मिळालीच नाही. अँड नोबडी वॉन्टेड टू व्हिजिट हर. आणि त्याही पलीकडं तिला कुणाला भेटावंसं वाटतच नव्हतं. कुणाची अशी इच्छा होत नव्हती की आपण तिच्याकडे जावं, तिच्याशी गप्पा माराव्यात, तिच्याबरोबर वेळ घालवावा. देन वन डे मीना वॉज ट्रान्सफर्ड टू बॉम्बे अँड सून वी ऑल फॉरगॉट अबाउट हर. आणि काय झालं, एके दिवशी मीनाची बदली मुंबईला झाली आणि लवकरच आम्ही सर्वजण तिला विसरून गेलो. आता इथं पण गंमत पहा. बिकॉज ऑफ मीनाज पर्सनॅलिटी नोबडी remembered her. Every person forgot her because she had negative personality. त्यामुळे आपल्याला जर कुणाच्या स्मरणात आपण राहावं असं जर वाटत असेल तर आपली पर्सनॅलिटी कशी असली पाहिजे? ऑप्टिमिस्टिक. म्हणजे हा पेसिमिस्टिक हा जो शब्द आहे याचा विरुद्धार्थी ऑपोजिट वर्ड काय होतो? ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी. आय कॅन, मी करू शकतो, मला हे जमेल, अशा प्रकारचा आशावाद प्रत्येकाच्या मनामध्ये जर असेल तर आपण नक्कीच त्या ठिकाणी यश मिळवू शकतो. म्हणजे याचा विरुद्धार्थी शब्द कदाचित परीक्षेत विचारला जाऊ शकतो. पेसिमिस्टिक, ऑपोजिट त्याचा काय येणार आहे? ऑप्टिमिस्टिक. मेनी इयर्स लेटर आय फाउंड मायसेल्फ कॉट इन द रेन ॲट बॉम्बेज फ्लोरा फाउंटन. आणि मग बऱ्याच वर्षांनंतर फ्लोरा फाउंटनच्या रस्त्यावरती मी पावसामध्ये सापडले. इट वॉज पोअरिंग अँड आय डिडंट हॅव अन अम्ब्रेला. पाऊस कोसळत होता, मुसळधार पाऊस होता आणि माझ्याकडे छत्री पण नव्हती. आय वॉज स्टँडिंग नियर अकबर अलीज अ पॉप्युलर डिपार्टमेंट स्टोअर वेटिंग फॉर द रेन टू सबसाइड. टू सबसाइड मीन टू सेटल डाऊन ऑर स्टॉप. पाऊस कमी व्हावा यासाठी. टू सबसाइड, टू सबसाइड कमी होणे, टू सेटल डाऊन और स्टॉप. मग अकबर अलीज या पॉप्युलर लोकप्रिय डिपार्टमेंट स्टोअरच्या बाहेर मी उभी होते पाऊस थांबण्याची वाट पाहत. सडनली आय स्पॉटेड मीना. अचानक मला मीना दिसली. माय फर्स्ट रिॲक्शन वॉज टू रन. बघा, म्हणजे एखादं व्यक्तिमत्व कसं असतं की त्याला बघितलं की माणसाला पळून जावं असं वाटावं. म्हणजे आपलं व्यक्तिमत्व कसं असलं पाहिजे याचा पण आदर्श वस्तुपाठ आपल्याला या पाठामध्ये सुधामूर्तींनी घालून दिलेला आहे. की आपल्याला बघितल्यानंतर माणसाला आपल्या जवळ येऊन दोन शब्द आपल्याशी बोलावेत असं वाटावं, असं आपलं व्यक्तिमत्व असलं पाहिजे असं आपल्याला सुधामूर्ती सांगतात. सुधामूर्ती म्हणतात की मला ज्यावेळी मीना दिसली त्यावेळी मला असं वाटलं की आता झटकन कुठंतरी पळून जावं. इवन इन दॅट पोअरिंग रेन, पाऊस कोसळत होता तरी मला इथून पळून जावं असं वाटलं. आय वॉज अँशियस टू अवॉइड बीइंग सीन बाय हर. आता मी इतकी अस्वस्थ झाले होते, इतकी आतुर झाले होते की तिच्या नजरेच्या टप्प्यात मी येणार नाही, कशा प्रकारे येणार नाही असा माझा प्रयत्न सुरू होता. हॅव्हिंग टू लिसन टू हर नेव्हर एंडिंग कंप्लेंट्स बिकॉज आय विश ऑर आय वॉज विलिंग टू अवॉइड हर नेव्हर एंडिंग कंप्लेंट्स. तिच्या कधीही न संपणाऱ्या तक्रारी ऐकण्याची माझी आता अजिबात इच्छा नव्हती. However, I couldn't escape. पण दुर्दैवानं मी स्वतःला सोडवू शकले नाही. She had already seen me and caught hold of my hand warmly. आणि झालं असं की तिने येऊन माझा हातच धरला. What's more, she was very cheerful. आणि काय सांगायचं, काय आश्चर्य, ती आनंदी दिसत होती. हे आय एम रिअली एक्सायटेड. तिनं मला बघितलं की खूप उत्तेजितपणाने ती म्हणाली, काय मला आनंद झालाय. इट्स नाईस टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स. जुन्या मैत्रिणींना, मित्रांना भेटणं हे खूप सुंदर आहे, चांगलं आहे. व्हॉट आर यू डुईंग हिअर. तू इथं काय करतेस.
I explained that I was in Bombay on an official work. मी स्पष्ट केलं की मी मुंबईला एका कार्यालयाच्या ऑफिसच्या कामासाठी म्हणून आलेली आहे. देन स्टे विथ मी टू नाईट शी सेड. मग आजची रात्र माझ्याकडे थांब. लेट अस चॅट. आपण खूप गप्पा मारूया. डू यू नो दॅट ओल्ड फ्रेंड्स अँड मेमरीज आर प्रेशियस अँड रेअर. तीच मीना होती की जी पूर्वी सतत तक्रार करायची. तीच मीना आता म्हणत होती की जुने मित्रमैत्रिणी आणि त्यांच्याबरोबरच्या आठवणी या अमूल्य आणि दुर्मिळ असतात. प्रेशियस, अमूल्य. आय कुडंट बिलीव्ह इट. इट वॉज ॲस्टॉनिशिंग फॉर मी. मला या खूप आश्चर्यात टाकणारी ही गोष्ट होती. माझा विश्वासच बसेना. वॉज दिस रिअली मीना? हीच का ती मीना? आय पिंच्ड मायसेल्फ हार्ड टू बी शुअर इट वॉजंट अ ड्रीम. लेखिका काय त्या मीनाच्या पर्सनॅलिटी मधला ड्रास्टिक चेंज दाखवण्यासाठी लेखिका म्हणतात की मी स्वतःला चिमटा काढून बघितला जोराचा की हे स्वप्न तर नाहीये ना, ही खरंच मीना आहे ना. बट मीना वॉज रिअली स्टँडिंग देअर. पण हे खरं होतं. मीना समोर उभी होती. राईट इन फ्रंट ऑफ मी. अगदी माझ्या समोर. इन फ्रंट ऑफ मी ही फ्रेज आहे बाळानो. इन फ्रंट ऑफ मी, माझ्या समोर. आता इन फ्रंट ऑफ अशी ती मूळ फ्रेज असते. स्क्वीजिंग माय हँड, स्माइलिंग अँड येस शी डिड लुक हॅपी. माझा हात हातात घेऊन ती हसत माझ्याकडे बघत होती आणि ती आनंदी दिसत होती. इन द 3 years she had been in Bangalore, I had never once seen her smiling like that. गेल्या 3 वर्षांपूर्वी ज्यावेळेस ती बंगलोरमध्ये होती त्यावेळी मी तिला कधीच या पद्धतीनं हसताना पाहिलेलं नव्हतं. अ फ्यू स्ट्रँड्स ऑफ ग्रे इन हर हेअर रिमाइंडेड मी दॅट इयर्स हॅड पास्ड. तिच्या केसांमध्ये काही पांढरे केस झाले होते किंवा ग्रे कलर तिच्या काही केसांना आलेला होता. अशा काही छटा दिसल्या. याच्यामुळे मला असं लक्षात आलं काही वर्ष सरलेली आहे. देअर वेर अ फ्यू रिंकल्स इन हर फेस. तिच्या चेहऱ्यावरती काही सुरकुत्या पण आल्या होत्या. रिंकल्स, सुरकुत्या. आपण कपडे खरेदी करताना बऱ्याचदा आपल्याला दुकानदार म्हणतात पहा रिंकल फ्री कापड आहे. रिंकल म्हणजे सुरकुती. म्हणजे काही कपडे असे असतात की ते रिंकल फ्री असतात. Wrinkles, there were wrinkles in her face, but the truth was that she looked more attractive than ever before. बघा लेखिकानं विरोधाभास, कॉन्ट्राव्हर्सी कशी दाखवली पहा. केस काही प्रमाणात पांढरे झाले होते, चेहऱ्यावरती सुरकुत्या पडल्या होत्या, पण ती आनंदी दिसत होती. आणि काही वर्षांपूर्वी ती काहीशी तरुण किंवा मध्यमवयीन असेल त्या काळामध्ये ती जशी दिसायला हवी होती तशी अजिबात दिसत नव्हती. त्यावेळी कदाचित ती म्हातारी दिसत होती आणि आता ती कदाचित तरुण लेखिकेला वासत होती. फायनली आय मॅनेज्ड टू से. शेवटी मी स्वतः मनाशी ठरवून तिला बोलून टाकलं. नो मीना, आय कांट स्टे विथ यू टू नाईट. नाही मीना, आज रात्री मला तुझ्याकडे थांबता नाही येणार. आय हॅव टू अटेंड अ डिनर. मला रात्रीचं एक जेवण अटेंड करावं लागणार आहे. जेवण याचा अर्थ असा असतो की काही मीटिंग त्या ठिकाणी अरेंज केलेली असते आणि म्हणून लेखिका म्हटली की मला त्या ठिकाणी जावं लागतंय. गिव्ह मी युअर कार्ड अँड आय शॅल कीप इन टच विथ यू, आय प्रॉमिस. मला तुझं कार्ड दे, भविष्यात मी तुझ्याशी संपर्कात राहीन अगदी नक्की. फॉर अ मोमेंट मीना लुक्ड डिसअपॉइंटेड. क्षणभर मीना दुःखी वाटली. डिसअपॉइंटेड, उदास किंवा दुःखी. लेट्स गो अँड हॅव टी ॲट लीस्ट, शी इन्सिस्टेड. तिनं पुढे जाऊन आग्रह केला. टू इन्सिस्ट म्हणजे आग्रह करणे. हा शब्द आपल्याला बऱ्याचदा गेलेला आहे. तिनं पुढे जाऊन आग्रह केला. मग ती अशी म्हणाली की ठीक आहे चल. आता इथं सुद्धा गमत पहा, लेखिकेच्या लिखाणाचा किती उच्च दर्जा आहे पहा. फॉर अ मोमेंट शी लुक्ड डिसअपॉइंटेड. कंटिन्यू डिसअपॉइंटेड दिसली नाही. क्षणभर फक्त तिच्या चेहऱ्यावरती डिसअपॉइंटमेंट आली. पण पुन्हा लगेचच ती म्हणाली, तिनं पुढे आग्रह केला की आपण किमान चहा तरी घेऊया. बट मीना, इट्स पोरिंग. ॲट दॅट टाइम द रायटर वॉज ट्राइंग टू अवॉइड मीना. We have studied that before, that writer was willing to avoid her because she couldn't bear her never-ending complaints, her negative thoughts. So that writer said, but Meena, it's pouring. अगं मीना, बाहेर कसला पाऊस कोसळतोय. So what?
We shall buy an umbrella and then go to the Grand Hotel, she said. काय हरकत आहे, आपण एक छत्री खरेदी करूया आणि ग्रँड हॉटेलला जाऊया. वी वॉन्ट गेट अ टॅक्सी इन दिस रेन, आय ग्रंबल. पुन्हा कुरकुरण्याच्या स्वरामध्ये म्हटलं. टू ग्रंबल म्हणजे कुरकुरणे. तर मी कुरकुरण्याच्या स्वरात म्हटलं की अगं पण आपल्याला टॅक्सी पण नाही मिळणार. सो व्हॉट, वी शॅल वॉक. काय बिघडतंय, आपण चालत जाऊया. दिस वॉज मीना हु वॉज कंप्लेनिंग अबाउट इव्हिनिंग और मॉर्निंग वॉक. शी won't go out from her house, but she wouldn't go out from her house, but now she was willing to take a tea in rain. I was very surprised. मला आश्चर्य वाटलं. This wasn't the same Meena I had known. मला माहिती असलेली मीना नक्कीच ही नाही आहे. Today she seemed ready to make any number of adjustments. दिस इज द चेंज इन हर लाईफ. आज ती कुठल्याही प्रकारची ऍडजस्टमेंट करायला तयार होती. वी रिच्ड द ग्रँड हॉटेल ड्रेंच्ड. त्या ग्रँड हॉटेलमध्ये आम्ही चिंब भिजूनच गेलो. बाय देन द ओनली थॉट इन माय माइंड वॉज टू फाइंड आउट who or what had brought about such a change in the pessimistic Meena I had known. जाते वेळी माझ्या मनामध्ये एक आणि एकच विचार होता की असं काय घडलंय की ज्याच्यामुळे या निराशावादी मीनामध्ये, निगेटिव्ह थिंकिंग असणाऱ्या मीनामध्ये एवढा मोठा बदल झाला. आय वॉज क्वाईट क्युरियस. लेखिका म्हणतात की मला खरोखर उत्सुकता लागली होती. टेल मी मीना, इज देअर अ प्रिन्स चार्मिंग हु हॅज मॅनेज्ड टू चेंज यू सो. आणि त्या उत्सुकतेपोटी लेखिकेने विचारलंच की अगं मीना, तुला कोणी प्रिन्स चार्मिंग मिळालाय का की ज्याच्यामुळे तुझ्या आयुष्यामध्ये हा बदल त्यानं घडवून आणलाय. मीना वॉज सरप्राइज बाय माय क्वेश्चन. मीना माझ्या प्रश्नाने आश्चर्यचकित झाली. नो, देअर इजंट एनीवन लाईक दॅट, शी सेड. नाही, असं कोणी नाहीये. देन व्हॉट इज द सिक्रेट ऑफ युअर एनर्जी, आय आस्क्ड लाईक तेंडुलकर डज इन द ॲडव्हर्टाइजमेंट. वी ऑल नो द ॲडव्हर्टाइज ऑफ कॉम्प्लॅन. In this advertisement, Sachin Tendulkar asked, what is the secret of your energy? Then the kids or children say, boost is the secret of our energy. As like the writer asked, then what is the secret of your energy? मग तुझ्या या एनर्जीचं सिक्रेट काय आहे? She smiled. A beggar changed my life. आणि आता लेखिकेच्या समोर खरं उत्तर आलं. ती हसली आणि म्हणाली की एका भिकाऱ्यानं माझं आयुष्य बदललं. आय वॉज ॲब्सोल्युटली डम्फाउंडेड अँड शी कुड सी इट. क्षणभर मी स्तब्ध झाले. म्हणजे भान हरपणे जसं आपण म्हणतो तशी लेखिकेची अवस्था झाली आणि ते तिला लक्षात आलं. येस, अ बेगर, शी रिपीटेड. आणि माझी अवस्था बघून ती पुन्हा उच्चारली, हो हो भिकारी. ॲज इफ टू रिअश्युअर मी, माझी खात्री करण्यासाठी ती तसं म्हटली. ही वॉज ओल्ड अँड युज्ड टू स्टे इन फ्रंट ऑफ माय हाऊस विथ हिज 5-year old ग्रँडडॉटर. तो एक वृद्ध गृहस्थ होता, वृद्ध होता व्यक्ती की जो त्याच्या 5 वर्षाच्या नातीबरोबर माझ्या घराच्या समोर रस्त्यावरती राहायचा. ॲज यू नो, आय वॉज अ क्रॉनिक पेसिमिस्ट. तुला माहिती आहे मी एक क्रॉनिक पेसिमिस्ट होते. क्रॉनिक मीन्स एक्स्ट्रीम, टोकाची. क्रॉनिक आत्यंतिक किंवा टोकाची. मी एक आत्यंतिक निराशावादी व्यक्ती होते. आय युज्ड टू गिव्ह माय लेफ्टओव्हर्स टू धिस बेगर एव्हरी डे. आणि मी काय करायचे की माझ्या जेवणातलं काही जे शिल्लक राहिलेलं असेल ते त्याला दररोज द्यायचे. आय नेव्हर स्पोक टू हिम नॉर डिड ही स्पीक टू मी. मीही त्याच्याशी कधी बोलले नाही आणि तोही माझ्याशी काहीही बोलला नाही. वन मॉन्सून डे, एका पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये एका दिवशी आय लुक्ड आउट ऑफ माय बेडरूम विंडो अँड स्टार्टेड कर्सिंग द रेन. आणि ॲज पर माय नेचर, ॲज पर माय बिहेवियर, आय वॉज कर्सिंग द रेन. आणि पावसाला शिव्या देतच मी माझ्या बेडरूमची खिडकी उघडली. I don't know why I did that because I wasn't even getting wet.
मीना म्हणते की मी पावसाला शिव्या देत होते, भले मी भिजत नव्हते, मला कुठल्याही प्रकारचा त्रास होत नव्हता, तरी सुद्धा मी त्या पावसाच्या नावाने बोटं मोडत होती. दॅट डे आय कुडंट गिव्ह द बेगर अँड हिज ग्रँडडॉटर देअर डेली कोटा ऑफ लेफ्टओव्हर्स. आणि त्या दिवशी मी त्या भिकाऱ्याला आणि त्याच्या नातीला माझं शिळं जे काय अन्न होतं ते देऊ शकलेले नव्हते. दे वेंट हंग्री, आय एम शुअर. आणि मला खात्री आहे की ते त्या दिवशी उपाशी होते दिवसभर. हवेवर व्हॉट आय सॉ फ्रॉम माय विंडो सरप्राईज मी. आणि तरी देखील माझ्या खिडकीतून मी जे पाहिलं ते मला खूप आश्चर्यकारक वाटलं. द बेगर अँड अ यंग गर्ल वेअर प्लेइंग ऑन द रोड बिकॉज देअर वॉज नो ट्रॅफिक. तो भिकारी आणि त्याची नात रस्त्यावरती बागडत होते, खेळत होते, कारण ट्रॅफिक नव्हतं. दे वेअर लाफिंग, क्लॅपिंग अँड स्क्रीमिंग जॉयसली ॲज इफ दे वेअर इन पॅराडाईज. शहारे येतात अंगावर पहा मित्रांनो. ती म्हणतेय, मीना म्हणतेय की ते अशा आविर्भावात होते. दे वर लाफिंग, ते हसत होते, क्लॅपिंग, टाळ्या देत होते, अँड स्क्रीमिंग जॉयसली, आणि जोर जोराने किंचाळत होते आनंदाने, ॲज इफ दे वर इन पॅराडाईज, जणू काही ते एखाद्या किंवा नंदनवनामध्येच होते. पॅराडाईज, नंदनवन. नंदनवन म्हणजे माहितीये देवांची किंवा इंद्राची जी बाग आहे त्याला पॅराडाईज असं म्हणतात. नंदनवन. हंगर अँड रेंट डिड नॉट मॅटर. त्यांच्या दृष्टीनं भूक आणि पाऊस याचं काहीच नव्हतं. दे वेअर टोटली ड्रेंच्ड अँड टोटली हॅपी. दे वेअर टोटली ड्रेंच्ड अँड वेदर दे वेअर ड्रेंच्ड बट दे वेअर टोटली हॅपी. पूर्ण नखशिखांत भिजलेले असून देखील ते पूर्णपणे आनंदी होते. आय एनव्हीड देअर झेस्ट फॉर लाईफ. आणि याच त्यांच्या आयुष्य जगण्याच्या किंवा त्यांच्या आत्यंतिक आनंदाचा मला त्यावेळी द्वेष वाटला. आय एनव्हीड, मी द्वेष केला, तिरस्कार केला. देअर झेस्ट, झेस्ट ग्रेट एन्जॉयमेंट ऑर एन्थुझियाझम. आत्यंतिक उत्साह. दॅट सीन फोर्स्ड मी टू लुक ॲट माय ओन लाईफ. आणि त्याचे दृश्य मी पाहिलं होतं, त्यामुळे माझी इच्छा नसताना सुद्धा मला माझ्या स्वतःच्या आयुष्यात डोकावायला लागलं. आय रिअलाइज्ड आय हॅड सो मेनी कम्फर्ट्स नन ऑफ विच दे हॅड. माझ्या लक्षात आलं की माझ्याकडे ज्या सुखसोयी आहेत त्यातली एकही सोय किंवा एकही सुख त्यांच्याकडे नाहीये किंवा नव्हतं. बट दे हॅड द मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑफ ऑल ॲसेट्स. पण त्यांच्याकडे एकच संपत्ती अशी होती, एकच मालमत्ता अशी होती, वन विच आय लॅक्ड, की जी माझ्याकडे नव्हती. दे न्यू हाऊ टू बी हॅपी विथ लाईफ ॲज इट वॉज. त्यांना हे माहिती होतं की आयुष्य आहे तसं आनंदात कसं जगायचं. जसं तुकाराम महाराज म्हणतात पहा, ठेविले अनंते तैसेची राहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान. असलेल्या परिस्थितीमध्ये आपण आनंदात कसं राहायचं याचं एक आदर्श नीतिमूल्य त्यांनी मला आज शिकवलं होतं. आय फेल्ट अशेम्ड ऑफ माय सेल्फ. बऱ्याचदा आपल्याही बाबतीत असं होतं पहा. बऱ्याचदा आपल्याला मोठी माणसं घरातली सांगतात की आपण ज्यावेळी एखाद्या गाडीवाल्याकडे पाहतो त्यावेळी आपल्याला वाटतं की माझ्याकडे पण अशा प्रकारची 4 व्हीलर असावी. त्यावेळी आपण काय करायला पाहिजे, 2 व्हीलर वाल्याकडे पाहिलं पाहिजे. ज्याच्याकडे 2 व्हीलर नाही त्यानं सायकलवाल्याकडे पाहिलं पाहिजे. सायकलवाल्याने चालणाऱ्याकडे पाहिलं पाहिजे आणि चालणाऱ्यानं ज्याला पायच नाहीत अशाकडे पाहिलं पाहिजे. तर आपल्या आयुष्यातली नकारात्मक दृष्टी किंवा आपली ज्याला आपण ग्रीड म्हणतो ती कमी होईल. म्हणजे माझ्याकडे काय आहे, माझ्याकडे काय नाही याचा विचार न करता माझ्याकडे काय आहे की जे इतरांकडे नाही याचा आपण कायम विचार केला पाहिजे. आय फेल्ट व्हेरी अशेम्ड. आय फेल्ट अशेम्ड ऑफ माय सेल्फ. मला स्वतःचीच लाज वाटली. I even started to make a list of what I had and what I did not have. आणि मग मी काय केलं, माझ्याकडे काय आहे आणि काय नाही याची एक यादीच केली. आय फाउंड आय हॅड मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर दॅन मोस्ट पीपल कुड इमॅजिन. आणि माझ्या लक्षात आलं की माझ्याकडे खूप काही आहे. दॅट डे आय डिसाइडेड टू चेंज माय ॲटिट्यूड टुवर्ड्स लाईफ युझिंग द बेगर ॲज माय रोल मॉडेल.
आणि त्या दिवसापासून या वृद्ध माणसाला, त्या भिकाऱ्याला माझ्या आयुष्यातलं एक रोल मॉडेल बनवून मी माझं आयुष्य बदलण्याचा किंवा माझा दृष्टिकोन माझ्या आयुष्याकडे बघण्याचा जो आतापर्यंत होता तो बदलण्याचा मी निर्णय घेतला. आफ्टर अ लॉंग पॉज आय आस्क्ड मीना हाऊ लॉंग इट हॅड टेकन हर टू चेंज. मग एक दीर्घ काळ थोडासा गेल्यानंतर, काही काळ पॉज घेतल्यानंतर, थांबल्यानंतर मी मीनाला विचारलं की तुझ्यामध्ये हा बदल घडून यायला किती वेळ गेला किंवा किती कालावधी गेला. Once this realization dawned, she said, realization down means began to realize. She said, it took me almost 2 years to put the change into effect. ही गोष्ट माझ्या लक्षात आल्यापासून पुढे 2 वर्ष मला माझ्या प्रवृत्ती, माझा स्वभाव बदलायला लागली. नाव नथिंग मॅटर्स, आता काहीच बिघडत नाही. आय एम ऑलवेज हॅपी, आणि मी आता कायम आनंदी असते. आय फाइंड हॅपीनेस इन एव्हरी स्मॉल थिंग, इन एव्हरी सिच्युएशन अँड इन एव्हरी पर्सन. दिस वॉज द मीना in Bangalore who was complaining about everything and anything, but now she says I find happiness in every small thing. प्रत्येक छोट्या गोष्टीमध्ये मला आनंद सापडतो. इन एव्हरी सिच्युएशन, प्रत्येक परिस्थितीमध्ये. इन एव्हरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्तीमध्ये मला काहीतरी चांगलं सापडतं. असं म्हटलं जातं पहा की प्रत्येक माणसाकडून किंबहुना प्रत्येक जीवाकडून आपल्याला शिकण्यासारखं काहीतरी असं. जसं की वृक्षांच्या बाबतीत सुद्धा म्हणतात ना, वृक्षः सत्पुरुषः इव. वृक्ष हे सत्पुरुषांप्रमाणे असतात. म्हणजे वृक्ष असं कधी मला कोणी तोडले म्हणून मी त्याला फळ सावली देणार नाही असं म्हणत नाही. म्हणजे वृक्षांकडून सुद्धा आपण परोपकार शिकू शकतो. सो वी कॅन टेक लेसन फ्रॉम एव्हरी क्रिएचर इन दिस वर्ल्ड. दिस इज द मॉरल ऑफ दिस story. Or we can live happily, we can learn to live happily from every creature in this world. Did you give any guru dakshina to your guru? I asked. मग सुधामूर्ती म्हणतात की मी तिला विचारलं की तू तुझ्या गुरूंना काही गुरुदक्षिणा दिलीस की नाही. नो, अनफॉर्च्युनेटली बाय द टाइम आय अंडरस्टूड थिंग्स ही वॉज डेड. मीना म्हणते की नाही ग, दुर्दैवानं मला ज्यावेळी या गोष्टी सगळ्या उमगल्या तोपर्यंत उशीर झालेला होता आणि तो वृद्ध माणूस मरण पावलेला होता. बट आय स्पॉन्सर्ड हिज ग्रँडडॉटर टू अ बोर्डिंग स्कूल ॲज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम. दिस इज अ बेनिव्होलंट ऑफ दॅट पर्सन टू गिव्ह सम गुरुदक्षिणा. शी सेड, मीना सेज, बट आय स्पॉन्सर्ड हिज ग्रँडडॉटर. पण मी काय केलं, मग त्याची जी नात होती तिच्या बोर्डिंग स्कूलचा मी खर्च सगळा उचलला. ॲज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम. त्या वृद्धाप्रती माझा आदर व्यक्त करण्यासाठी मी त्याच्या नातीचा सगळा शिक्षणाचा खर्च उचलला आहे असं मीना सांगते. सो दिस इज द लेसन फॉर अस टू दॅट we should be happy in our life. We should live with the things those which we have. So this is a moral of story. Thank you.